वो रुतबा दे दिता गया प्रोफैसर बलजिंदर कौर नूं विधायक नूं। और ये फैसला क्यों लिया गया और इस दे पिछे की कारण रहे होणगे? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2022 ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੀਫ ਵਿਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਚੀਫ ਵਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਕੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ OSDਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਵਿਪ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, 1 ਟਰਮ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ। 84 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਫ ਵਿਪ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਕੌਟ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸਲੂਟ ਵੱਜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣਾ। 3-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, 3-4 ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, 3-4 ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੰਡੇ 'ਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਾਲ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਟਕੜੀ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ। प्रोग्राम 16 ने सच विच तुहाडा सब दा स्वागत। मैं हाँ संदीप लादूका। पंजाब सरकार दे लए गए फैसलों ते चर्चा करांगे अज इस प्रोग्राम दे विच कि एक चीफ विप नूं मंत्री तक दे जिहड़े भत्ते, सन्मान, तनखाहां देण दा जिहड़ा वो रुतबा दे दिता गया प्रोफैसर बलजिंदर कौर नूं विधायक नूं। और ये फैसला क्यों लिया गया और इस दे पिछे की कारण रहे होणगे जां फिर ये सही है जां गलत है? और दूजे पासे जिहड़ा सब इंस्पैक्टरां दीयां भर्तियां और नाल दे नाल ही जिहड़ा इंस्पैक्टर दी भर्ती दे उत्ते रोक क्यों है, कदों तो लगी सी ते हुण इंस्पैक्टर भर्ती क्यों नहीं सीधे तौर दे उत्ते पंजाब पुलिस दे अंदर भर्ती हुंदे? और जिहड़े कांस्टेबलां दी भर्ती है उस दे विच दस्सिया गया कि हर साल 1800 दे करीब भर्ती होया करेगी और बाकी महकमिਆਂ 'ਚ पईयां असामियां ਵੱਲ ਧਿਆਨ सरकार दा क्यों नहीं है? ये सारे मसले ते चर्चा करांगे। मेरे नाल सीनियर पत्रकार जगतार सिंह भुल्लर जी ने। भुल्लर साहब, सब तो पहले तो पंजाब कैबिनेट की इस मीटिंग के इस फैसले के उत्ते बड़ी नज़र सी कि पता नहीं किहड़ा फैसला लिया जाएगा। जिहड़े भी ये फैसले लए गए इन्हां नूं किवें वेख्या जावे कि सही दिशा विच ने जां कमी आ? देखो संदीप, सब तो बड़ी गल है कि रोज़गार जिहड़ा अज शुरू किया कि पटवारी भी 700 के करीब रखने, हर साल जिहड़े सिपाही भर्ती करने ने 8400 होएगा अगले 4 साल ते नाल जिहड़े थाणेदार भर्ती करने के 1200, मतलब हर साल 300 थाणेदार, सब इंस्पैक्टर जिन्हों आप 2 स्टार वाला कहते हैं। पर सवाल वड्डा है कि तुसीं इंस्पैक्टर क्यों नहीं भर्ती करते? ये सब तो ज़्यादा जिहड़ा नुकसान किया ये उस समय श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी ते सूबे विच DGP सुरेश अरोड़ा सी। उन्होंने शुरुआत की सी सब इंस्पैक्टर भर्ती करिया करने अगे। पहलां की हुंदा सी पंजाब दे विच 3 रैंक की भर्ती हुंदी सी, सिपाही, ASI 1 स्टार वाला थानेदार जिन्हों आप छोटा थानेदार कह देंगे, फिर इंस्पैक्टर 3 स्टार फुल स्टार जिन्हों कह देंगे। ये सरकार दी उस समय श्रोमणी अकाली दल की लगता सोच माड़ी सी। पंजाबी मुंडे कुड़ियां दे खिलाफ जां सिख नौजवानों के खिलाफ जां शायद DGP दी भी सोच पंजाब दे विरोध हो सकती है। मैं इस करके कह रहा गा क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ IG ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ IPS ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ IPS ਲੌਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ASI ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ SP ਰੈਂਕ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ IG ਰੈਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ DGP, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ।
ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ IPS ਲੌਬੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ IPS ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 70% ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ IPS ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 30% ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ DSP SP ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 300, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 300 ਭਰਤੀ ਕਰੋਗੇ। DSP ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਆ ਗਏ 10 ਆ ਗਏ DSP, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ 40 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ PCS ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, SDM ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ PPS 10-12 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ B ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ IG ਲੱਗੇ ਨੇ, DIG ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DIG IG ਰੈਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ IPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 4 10 ਇੰਨੇ ਕੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1000 ਕੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100-150 IS ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, 100-150 IFS ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, 100-150 IPS ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੇਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ IGP ਰੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ, IPS ਕਾਡਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ IPS IS ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਡੂ ਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ SP ਰੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਭਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਹਿਮ ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਦੀਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ 1000 ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 200 300 400 ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ 800 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 800 ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7200 ਮੁੰਡਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1300 ਬੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਕਰਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਾਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 5000 ਖਾਲੀ, ਨਹੀਂ 5000 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕ ਲਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਚਰ ਔਰ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਕਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ 2000 ਮਾਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਫਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 90,000 ਨਫਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ VIP ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਓ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਆ, 90,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਫਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਵਿਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 1937 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, 1937 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2022 ਤੱਕ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੀਫ ਵਿਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਾਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲਾ CPS ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਢਕਵੰਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ CPS ਲਾ ਤੇ 20 22 ਲਾ ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਚੀਫ ਵਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਵਿਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਵਿਪ ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਕੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, A to Z, ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੋ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਪਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ OSDਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ ਚੀਫ ਵਿਪ। ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰੁਤਬੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਵਿਪ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਪਾਈਏ, ਗਲਤ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 1 MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, 1 ਟਰਮ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੋਟਾ ਜੇ ਲਾ ਲਈਏ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ 7 ਲੱਖ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, 7 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, 12 7 84, 84 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਫ ਵਿਪ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਕੌਟ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਸਲੂਟ ਵੱਜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣਾ। 3-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀਆਂ, 3-4 ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, 3-4 ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 200% ਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਤਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਵਿਪ ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਖਰਚ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਮ BJP 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਵਿਪ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 27 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਸੀ, ਘੈਂਟ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਵਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਵਿਪ ਹੋਣਗੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਲੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਏ ਗਏ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਜਬ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।